या परवरदिगार हर लम्हा माफ़ी दा मैं तलबगार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ सच्चियां ते कुछ कौड़ियां गल्लां दे नाल तुहाडा भाई तुहाडी खिदमत च हाज़र ते सलाम अर्ज़ कर। गल यह है जी कि कहते हैं जी तोते की जान ते पिंजरे पे, पिंजरा सलामत तोता सलामत वरना बिल्ली खा जानी। और बिल्ली जिहड़ी आ वो इन्नी ताकतवर हो चुकी आ कि जिथे चले जाओ, जिस घर दे विच चले जाओ, जिस होटल ते चले जाओ, जिस हॉस्पिटल च चले जाओ, जिस दफ्तर दे विच चले जाओ, जिक्र बिल्ली दा हुंदा। बिल्ली जिहड़ी आ वो इतनी अहम हो गई आ कि हुण उहदे बगैर जिहड़ी आ सियासत जिहड़ी आ वो बिल्कुल यानी बेमज़ा हो जाती है। अगर वो जिक्र ना होवे, जिक्र उन्हां दा कोई अच्छे लफ्ज़ां च करदा, कोई बुरे लफ्ज़ां च करदा। बिल्ली तो मुराद ये आ भी इमरान खान साहब जिहड़े आ, एक अल्लाह ताला ने उन्होंने इज़्ज़त और वकार इन्ना दिता कि आवाम जिहड़ी आ हर बंदा इमरान खान इमरान खान इमरान खान, चाहे वो अपोजिशन दे विच आ, चाहे वो इमरान खान साहब दे नाल आ, चाहे वो सिंध रहिंदा, चाहे बलोचिस्तान रहिंदा, चाहे वो KPK दे विच रहिंदा, कश्मीर रहिंदा, चाहे वो सऊदी अरब रहिंदा ते अमेरिका रहिंदा। अमेरिका की हुकूमत भी इमरान खान गिनदी आ, चाइना की हुकूमत भी इमरान खान गिनदी आ। इस तरह ही पाकिस्तान के ताकतवर हल्के भी इमरान खान गिनते आ। तो पाकिस्तान के 3 सियासतदान जिहड़े आ जिन्हां दी जान पिंजरे दे अंदर आ, वो पिंजरा जिहड़ा वा जी पंजाब पिंजरा वा। अगर पंजाब का दरवाज़ा खुल जाता तो तोता उड़ जाना जी, तो तोते ने जदों उड़ जाना तो हुकूमत जाती रहनी जी कौमी दी। गल यह है जी कि बहुत सारे वीलॉगर जिहड़े आ उन्होंने गलबात की। मीडिया ते सुबह दियां लगातार खबर आ रही, एक सैकंड दी आ रही कि सुप्रीम कोर्ट जिहड़ी आ उन्हां दा अज जिहड़ा बेंच सी बैठा होया लाहौर दे विच, उन्होंने जनाब अज वो समात की जिहड़ी पटीशन जिहड़ी आ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ प्लस जनाब काफ लीग दे जिहड़े मैंबर सी 10 उन्होंने मिल के जिहड़ी आ वो कीती, रात दायर की। उहदे ते अज समात हुई। बहुत अहम सवाल होया। एक मोड़ ऐसा आ गया सी कि जदों जनाब जिन्हां ने खत लहराया सी जी दोस्त मोहम्मद मजारी साहब, उन्होंने अदालत उज़मा ने तलब किया। अटारनी जनरल जिहड़े आ अशदर उसाफ साहब उन्होंने तलब किया, लेकिन उन्हों का बहाना यह बनाया गया कि वो जनाब मिलन जा रहे हैं जी एक अहम शख्सियत नूं, उहदे ते मैं रोशनी एंड ते पाना। बहरहाल के जी बहस मुबाहिसा हुंदा रहा, गलबात होंदी रही, जवाब नहीं बनया। वो मतलब कि ज़ाहिर करने की कोशिश की। सुप्रीम कोर्ट का एको ही सवाल सी कि जिहड़ा डिप्टी स्पीकर साहब ने साडा रैफरेंस दे के एक फैसला कलदम करार दिता, वो जिथे असी लिखिया होया सानू वो साबित करके दिखा दो। वो वर्का लिया के सानू दिखा दो जिहदे ते असी वो तहरीर किया होवे फैसला सानू दिखा दो, वो हुंदा ते दिखांदे। बहरहाल के जी हुण पीर वाले दिन इहदी समात होनी आ, को बड़ा डाका ना पै गया, बड़ा जड़ा को गेम ना पै गई। इन्हां ने कोशिश जिहड़ी आ अज टाइम लैण दी कीती आ, टाइम लैके कुछ ना कुछ वारदात पाणगे जी। क्यों जिहड़े 3 तोते आ ना जी, इन्हां दी जिहड़ियां जमातां वा पाकिस्तान पीपल पार्टी, मौलाना फजल रहमान ते पाकिस्तान मुस्लिम लीग, इन्हां दी जान जिहड़ी आ ये अड़ी जी पंजाब दे विच। अगर हमजा शहबाज शरीफ साहब वजीर आला रहिंदे आ तो ये रहिंदे आ, नहीं तो बिस्तरे बंद ते बोरिया गोल ते भांडे कली करा लो तो चलो इलैक्शन दे विच। ये गल होनी आ जी। और उस खौफ तो बच रहे। मैं पिछली वीडियो दसिया कि जरदारी साहब के कुछ मकासद आ जिहड़े वो हासिल करना चाहते आ इलैक्शन तो पहले अपनी अलाइनमेंट जिद्दां गड्डी की अलाइनमेंट कराई दी, इस तरह ही वो अलाइनमेंट अपनी सीधी कर रहे आ। वो आर्डर आ जी बैरूने मुल्क चों, लेकिन इंप्लीमेंट वो जोड़े फार्मूले इत्थे होने आ, उहदियां मैं कुछ अज तुहानूं मतलब कि वजाहतां करदा भी हो की रहा तो की नहीं हो रहा। बहरहाल के जी हुण पीर वाले दिन जो फैसला होएगा तुहाडे सामने हो जाएगा जी, या मंगल नूं हो जाएगा फैसला। जिहड़ा अगर हक और इंसाफ का अदलिया ने कर दिता तो वो जनाब परवेज़ लाई साहब वजीर आला बन जाणगे। अगर कोई होर काम ना पै गया, अगर कोई होर काम ना पै गया तो फैसला जनाब ये हो जाना। अच्छा, दूसरी खबर जिहड़ी आ अहम तरीन वो ये है जी कि एक खबर छड़ी जी, एक सहाफ़ी आ जी, मैं नाम नहीं लेना जी, मजबूरी आ,
ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆ ਗਈ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਹਾਫੀ ਆ, ਬਾਰੇਸ਼ ਸਹਾਫੀ ਆ ਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ, ਪਲਾਂਟਡ ਉਹ ਖਬਰ ਛੱਡੀ ਗਈ ਆ ਜੀ ਐਨ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਅਦਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੁਰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਖਬਰ ਛੱਡੀ ਗਈ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮੰਨ ਗਏ ਜੀ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਆਏ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਨਾਬ ਸੁਹੇਲ ਵੜੈਚ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਨਾਬ ਦੂਸਰੇ ਆਪਣਾ ਦੁਨੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਮੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ 'ਚ ਬੈਠੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਬੈਠਣਗੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਵੀ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਭੇਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਗੱਲ ਦਾ ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਪੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਪਰਿਆ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਗੱਲ ਸੁਲ੍ਹਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦੋ ਟੋਕ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਨੰਬਰ ਵੀ ਮੈਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਡੇਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਫਾਰਗ ਕਰ ਦਿਓ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਫ਼ ਔਰ ਸ਼ਫਾਫ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਵਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਮੁਲਕ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮੈਂ ਹਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ। ਉਹ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਜੀ ਅੱਜ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਵੱਜੋ ਹਟਾਈ ਜਾਵੇ। ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ ਕਿ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਨਵੀਂ ਗੇਮ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਲਪੇਟਤਾ, ਵਿੱਚ ਅਦਲੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਲਪੇਟ ਦਿੱਤਾ, ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਨੂੰ ਲਪੇਟ ਦਿੱਤਾ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਆ ਗਏ ਜਨਾਬ ਹੁਣ ਕਿ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਂ, ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਆ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਠੀਕ ਆ, ਨਹੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਉਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਕਿ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਵਾਈ ਆ ਸ਼ੁਜਾ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕੁਝ ਖਬਰਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਲੈਟਰ ਫੇਕ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਮੂਨਸ ਇਲਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਲੈਟਰ ਇਸ਼ੂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸ਼ੁਜਾ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਦਾਵਤ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਨਸ ਇਲਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਜਨਾਬ ਅਗਰ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹੀ ਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਲਕ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਚੌਧਰੀ ਸ਼ੁਜਾ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੇਟੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਇਬ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਖਾਇਆ ਪੀਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਗਲਾਸ ਤੋੜਾ 12 ਆਨੇ, ਨਾਇਬ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਜੀ ਬੋਰਡ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਗੱਡੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਲੈਵਲ ਦੀ, ਤੇ ਜਨਾਬ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨਗੇ, ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾਇਬ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਚੱਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਾਫ ਲੀਗ ਦਾ ਤੇ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਲਹਾਕ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਨਾਇਬ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹੁਦਾ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਮੁਅੱਜ਼ਜ਼ ਅਦਲੀਆ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਲੰਦਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਜਨਾਬ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸਵਾਲ ਆ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ 'ਚੋਂ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਜੇ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਮਾਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਬੜੀ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਆ ਤੇ ਬੜਾ ਸਿੰਬਲ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਮ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਹਿ ਲਓ ਸਿੰਬਲ ਆਫ ਟਰਸਟ ਫਾਰ ਲਾ। ਉਹ ਉਹ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਇੱਕ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ, ਉਸ ਆਦਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜਨਾਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ 'ਚੋਂ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਆ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨਿਲਾਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਬੀਨਾ ਵਾ ਜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਹਾਜ਼ 'ਤੇ ਚੜੇ ਗਏ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਉੱਥੋਂ ਲਿਆ। ਵਜ਼ੀਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਾ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਲੰਦਨ 'ਚ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਜਨਾਬ ਆਪਣੀ ਮੁਦਾਖਲਤ ਕਰ ਰਹੇ। ਮਿਫਤਾ ਇਸਮਾਈਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ ਸ਼ੋ ਪੀਸ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੋਂ ਜੋ ਆਰਡਰ ਆ ਰਿਹਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਅਗਲੀ ਵਾਰਦਾਤ ਆ ਜੀ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਯਾਨੀ ਖਸਾਰੇ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰੇ ਆ, ਸਟੀਲ ਮਿਲ ਹੋਈ, PIA ਹੋਈ, ਏਅਰਪੋਰਟ ਹੋਏ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾ ਜੀ, ਇਹ ਆਇਲ ਰਿਫਾਈਨਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ OLX 'ਤੇ ਲਾਇਆ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ। ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਬੜਾ ਖੌਫਨਾਕ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਜਿਹੜੀ ਕਬੀਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਇਹ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਚੈਲੰਜ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕੀ ਬਣਦਾ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਫਰੋਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਦਲੀਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੁਦਾਖਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਿਆਹ ਸਫੈਦ ਕਰ ਦਈਏ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ। ਯਾਨੀ 4 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ 4 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਆਇਲ ਰਿਫਾਈਨਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਕੀਮਤੀ ਅਸਾਸਾ ਉਹ ਦੁਬਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ। ਦੁਬਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਇਸਰਾਈਲ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆਵੋ ਜੀ, ਇਸਰਾਈਲ ਨੂੰ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਇਸਰਾਈਲ ਉੱਥੇ ਪੈਰ ਫੈਲਾ ਰਿਹਾ, ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਅਸਰਾਰ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹਦਾ ਲਿੰਕ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਜਿਸ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੱਲੇ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਨਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕਾਮ ਡਾਊਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਉਲਟੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਟਲ ਸੀ ਜੀ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉੱਤੇ ਤਸਵੀਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਦਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣੇ ਪਾਉਣੇ ਵੇਚੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੇਚੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹੀ 14 ਜਮਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਲਈ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਾਬਲੇ ਇਤਮਾਦ ਮੀਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਹਾਲਾਤ ਉਹ ਵਾਕਿਆਤ ਇਹ ਆ ਕਿ ਨਾ IMF ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਰੂਸ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਜਿਹਨੇ ਰਜੀਮ ਚੇਂਜ ਕਰਾਈ ਆ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਪੁੱਤਰੋ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਭੱਜਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਵਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਹ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਆ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਡਿਆਂ ਗਿੱਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰ ਜਾਏਗਾ, ਮੌਸ਼ੀ ਹਾਲਾਤ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਆ ਜੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਜਦੋਂ ਅਮਲ ਅਮਰੀਕਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਭੇਜੇ ਨਾ ਭੇਜੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗੀ। ਬਹਰਹਾਲ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ ਜੀ ਕਿ ਹਮਜ਼ਾ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਤਸਾਬ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮੀ ਹਕੂਮਤ ਆ ਉਹ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹਿਣੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸਹਾਫੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਬੜੇ ਚੈਨਲ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪਲਾਂਟਡ ਆ। ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਜਨਾਬ ਟਵਿੱਟਰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਭਰੀ ਪਈ ਆ ਜਨਾਬ ਕਿ ਅਦਲੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਕੀਚੜ, ਈਵਨ ਕਿ ਗੰਦੀ ਗਾਲੀਆਂ ਤੱਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਵਕਲਾ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਖਤ ਜ਼ਬਾਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅਤਾ ਤਾਰੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬੈਂਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਮਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮਰੀਮ ਬੀਬੀ ਨੇ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹੀ ਬੈਂਚ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਣਦਾ ਲਾਡਲੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਾਸਮ ਸੂਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਦਲੀਆ ਨੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਬਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਮਿਠਾਈਆਂ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਅਦਲੀਆ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦ ਆ, ਆਜ਼ਾਦ ਫੈਸਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਚੰਦ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਚੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹ ਚਾਰੋਂ ਖੁਰੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪੈ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਅਦਲੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਉਹ ਇਹ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਫੌਜ ਦੀ ਤੋਹੀਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਮਰਾਨ ਰਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹ ਗੱਦਾਰ ਵੀ ਸੀ ਜੀ, ਫੌਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਲਾਗ ਕੀਤਾ। ਸਾਬਰ ਸ਼ਾਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹੀ ਕੁਛ ਹੋਇਆ, ਅਰਸ਼ਦ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹੀ ਕੁਛ ਹੋਇਆ, ਮੋਹਿਤ ਪੀਰਜ਼ਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹੀ ਕੁਛ ਹੋਇਆ। ਹੋਰ ਸਦੀਕ ਜਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ੇਰੇ ਅਤਾਬ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਸਹਾਫੀ ਆ, ਖਾਵਰ ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਂ ਚੌਧਰੀ ਗੁਲਾਮ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਫੌਜ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਉਹੀ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹਮਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਜਵੇਦ ਲਤੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਇਆ ਜਾਂ ख्वाजा साद रफीक ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਸਖਤ ਅਲਫਾਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਗਿਣ ਲਓ। ਅੱਜ ਦੇ ਟਵੀਟ ਗਿਣ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਅੱਜ਼ਜ਼ ਅਦਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅਦਲੀਆ ਵਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਜੋ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਉਹ ਗਿਣ ਲਵੋ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੀ ਇੱਕਦਮ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਬਿਆਨੀਆ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਘੜਿਆ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰੀ ਪਲਾਨ ਘੜਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੁੱਟਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਓ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਬਚਤ ਹੋਏਗੀ ਅਗਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੌਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿ ਕਹਾਣੀ ਕਿੱਥੋਂ। ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਲੈਟਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਕੱਲ੍ਹ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜਾ ਲੈਟਰ ਇਸ਼ੂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋਇਆ, ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਆ 90% ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਅਖਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਉਹਨੂੰ ਲੀਗਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਟੱਚਿੰਗ ਦੇਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਵਕਲਾ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਬਰਿਸਟਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਸੁਣਾਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਕਦਾਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਦੋਸਤ ਮੁਹੰਮਦ ਮਜ਼ਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਾ ਔਰ ਉਹ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਅਰ ਬਣ ਕੇ ਖੇਲ ਰਹੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਿਵੈਂਜ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਇਹ ਇੱਕ ਬੁਹਰਾਨ ਆ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੁਹਰਾਨ ਦੀ ਤਰਫ बढ़ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ बढ़ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਰੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਸੋਚ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਆਖਰੀ ਹੱਦ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਬਾਇੱਜ਼ਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਇਆ ਜਾਵੇ, 2/3 ਅਕਸਰੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ NRO ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬਦਲਣਾ ਹੀ ਤਦ ਆ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ NRO ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਤਾਕਤਵਰ ਖਾਨਦਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਕੇ ਜੀ ਐਂਡ 100 ਗਜ਼ ਰੱਸਾ ਸਿਰੇ ਤੇ ਗੰਢ। ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਤਬਦੀਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੀਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਾਂ ਮੰਗਲ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਏਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਅੰਗੜਾਈ ਲੈਣਗੇ ਔਰ ਉਹ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਔਰ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਅਦਲੀਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਵਾਮ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰੇਗੀ। ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਹੱਕ ਔਰ ਸੱਚ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹੀ ਦੇਣਗੇ, ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਆਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਕੌਂਸਪਰੇਸੀ ਜਾਂ ਇੰਟਰਫੀਰੈਂਸ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾਤ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲਾਤ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਂਸਪਰੇਸੀ ਔਰ ਇੰਟਰਫੀਰੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੰਦ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਅਜਲਾਸ ਤੇ ਬੰਦ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਖਿਆਲਾਤ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਟਅਪ ਸੀ ਇਹਦੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਬੜੇ ਕਾਬਲ ਔਰ ਜ਼ਹੀਨ ਔਰ ਫਤੀਨ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਨਾਬ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹੇ ਜ਼ਿਲਤ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਉਹੀ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਇਹ ਬੜੇ ਜ਼ਹੀਨ ਫਤੀਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ। ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦੋਸਤ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲਿਆ। ਉਹ ਸੋਚਿਆ ਇਹ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਮੁਲਕ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਉਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਤਫਰੀਕ ਇੱਕ ਸਹਾਫੀ ਸੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤ 'ਚ ਲੈ ਆਏ ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਇਹ ਆਫਰ ਕੀਤੀ ਕਿ 35 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰ ਦਾਂਗਾ ਜੀ। ਉਹ 35 ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਉਹ 2 ਅਰਬ 25 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸਾਨ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਵਰਨਾ ਅਗਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ ਸੀ। ਆਖਰੀ ਦਮ ਤੇ ਵੀ ਚਾਈਨਾ ਹੀ ਕੰਮ ਆਇਆ। ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਰਜੀਮ ਚੇਂਜ ਕਰਾਈ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਬਹਰਹਾਲ ਕੇ ਜੀ ਇਤਵਾਰ ਕੱਲ੍ਹ ਛੁੱਟੀ ਆ ਜੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਸੋਂ ਦੰਗਲ ਲੱਗਣਾ ਜੀ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹਲਫ ਸੁਬਾਹ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਕਲਅਦਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜੀ ਇੱਕ ਅਲਾਮਤੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰੱਸੀ ਜਲ ਗਈ ਪਰ ਬਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 3 ਕਿੰਗ ਵਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਾਰਦਾਤ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਆ। ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਐਂਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਭ ਦਾ ਮੁਹਾਫਿਜ਼, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਲਾਮਤ ਰਵੇ, ਇਹਦੀ ਦੁਆ ਕਰੋ। ਬਹਰਹਾਲ ਕੇ ਜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ ਵੀ
ਨੱਕ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਧੂੰਆਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਖਾਨ ਨੇ ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪਾਤਾ, ਕਾਇਦਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਲਫ ਬੇ ਪੇ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਸੀਨ। ਸਿਆਸਤ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਨਾੜੀ ਆ। ਅੱਲਾ ਜੀ ਦੇ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਅੱਲਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋਇਆ, ਆਵਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਆ। ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਾਰੀਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਇਹਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਚ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਚੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਉਹੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕਣੇ ਡੰਡਾ ਡਗੋਰੀ ਇੱਥੋਂ ਚੱਕਣੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜਨਾਬ ਮੁਲਕ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲਏ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਮਰਨਾ ਇਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੌਮ ਨੇ, ਗਰੀਬ ਨੇ ਗੁਰਬਤ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਮੁਤਵਸਤ ਤਬਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੰਗ ਲੜਦਾ ਮਰ ਜਾਏਗਾ। ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈਗੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਚੱਲਦੇ। ਜਦੋਂ ਮਈਸ਼ਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ 'ਚ ਆ ਜਾਣਗੇ ਜੀ। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਨਾ ਗਿਆ ਜੀ।